Hello friends, myself Assistant Professor D.S. Kamble. The third chapter is Company Final Account. What is the final account? Final accounts is the preparation of the financial statement at the end of accounting period as per section 1 to 28 subsection 1 of Companies Act 2013. Every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and prepare and financial statement for every financial year, which gives true and fair view of the affairs of the company, including that of its branch office or offices. If any, explain the transactions effected both at the registered office and its branches, and such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. Using the information given in all these books of accounts, for example, ledger maintained by the company as per section 1 to 28 subsection 1. First, the trial balance is prepared by the company, and from this trial balance financial statements are prepared at the end of accounting period. Maintenance of proper books of accounts and preparation of the final accounts at the end of accounting period is made compulsory. The final accounts of a company are the same as in the case of sole trader or partnership. कोणतीही कंपनी असेल जी संयुक्त भांडवली संस्था असेल, एकल व्यापारी किंवा पार्टनरशिप ज्याला आपण भागीदारी संस्था असे म्हणतो, कंपनी कायद्यानुसार नवीन सुधारित कायद्यानुसार 2013 या सुधारित कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीने आपले फायनल अकाउंट हे वर्षाखेरीस तयार केले पाहिजे. त्याच्यामध्ये कंपन्यांची असणारी फायनान्शियल पोझिशन आणि असणारी त्यांची एकूण मालमत्ता आणि असणारी त्यांची देणी ही त्यातून स्पष्ट होत असतात. त्याच्यामुळे कंपनीच्या कायद्याअंतर्गत हे करणं, फायनल अकाउंट करणं हे बंधनकारक असतं. ह्याच्यामध्ये नवीन सुधारित कायद्यानुसार त्याचं फायनान्शियल इयर काय आहे किंवा त्याचे शेड्यूल्स काय आहेत ते आपण पाहूया. As per section 2 subsection 41 of the Companies Act 2013, the financial year in relation to any company means the period ending on its 31st day of March every year, and where the company has been incorporated on or after first day of January of year. The period ending on the 31st day of March of the following year in respect where of the financial statement of the company is made. It means for each and every month company in India the financial year is 1st April to 31st March. प्रत्येक कंपन्यांचं जे आर्थिक वर्ष जे असतं ते 1 एप्रिल ते 31 मार्च अशा पद्धतीने असतं आणि ह्या 31 मार्चच्या अखेरीस प्रत्येक कंपनीला त्यांचं फायनान्स अकाउंट जे आहे ते डिस्क्लोज म्हणजे स्पष्ट करणं हे बंधनकारक असतं. त्याच्यामध्ये मग कोणकोणते स्टेटमेंट येतात फायनल अकाउंट मध्ये, तर पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते म्हणजे जनरल इन्स्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बॅलन्स शीट अँड statement of profit and loss account. Balance sheet, under which the form of balance sheet is given under the form of balance sheet. Journal instruction for preparation of balance sheet are given. Second is statement of profit and loss account, under which the form
statement of profit and loss account is given under this from general instruction for preparation of statement of profit and loss are given. It is a mandatory for each and every company to prepare balance sheet and statement of profit and loss account in the prescribed form, in that vertical format only. Schedule 3rd does not prescribe any particular format for cash flow statement. Hence, the cash flow statement should be prepared as per accounting standard 3rd. फायनल अकाउंट मध्ये दोन अकाउंट हे कॉमन असतात. एक म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि दुसरं म्हणजे बॅलन्स शीट. आणि आवश्यकतेनुसार आपण प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपण ओपन करू शकतो. ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये कंपनीचे जे व्यापारी खर्च असतात किंवा दैनंदिन कामकाजाविषयी जे खर्च असतात ते खर्च आणि त्यांचं असणारं उत्पन्न हे डेबिट आणि क्रेडिट साईडला दाखवलं जातं. आणि त्यानंतर तिथून होणारा जो नफा आपल्याला कळतो, जो नेट प्रॉफिट असेल किंवा नेट लॉस असेल, तो प्रॉफिट किंवा लॉस हे कंपनीच्या ताळेबंद पत्रामध्ये ट्रान्सफर केलं जातं, कॅरीड फॉरवर्ड केलं जातं. ताळेबंद पत्र त्याला इंग्रजीमध्ये बॅलन्स शीट असं म्हणतात. त्याच्या ज्या दोन बाजू असतात ती लायबिलिटी साईड आणि ॲसेट साईड. लायबिलिटी साईडला प्रामुख्याने कंपनीचं असणारं स्वतःचं कॅपिटल, त्याला आपण शेअर कॅपिटल म्हणतो. त्याच्यानंतर कंपनीचे जे असणारे बॉरोड कॅपिटल, कंपनीने उभारलेले भांडवल जे आहे, स्वतःच्या मालकीचं भांडवल आणि कर्जावर भांडवल, हे दोन प्रकार लायबिलिटीमध्ये येतात. आणि कंपनीचे जे ॲसेट्स असतात त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे ॲसेट्स असतात. एक म्हणजे स्थावर मालमत्ता, जी कंपनीची स्थिर मालमत्ता दीर्घ मुदतीची असते त्याला स्थावर मालमत्ता असं म्हणतात, फिक्स्ड ॲसेट्स. आणि दुसरी ॲसेट जी असते तिला करंट ॲसेट्स असं म्हणतात, जी नेहमी बदलत असते, त्यामुळे त्याला करंट असं म्हटलं जातं. आणि ह्यानुसार मग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर केलेला प्रॉफिट असेल किंवा लॉस असेल तो लायबिलिटी साईडला जातो. आणि त्याच्यानंतर मग कंपनीची अमाऊंट ही काय होत असते, टॅली होत असते बॅलन्स शीटमध्ये. आता आपण रेग्युलर पद्धतीने बघितलं असेल की आपण 11वी पासून ते अगदी आपण FY पर्यंत असेल. मग 11वीमध्ये आपण शिकलेलो आहोत बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी 11वी-12वी मध्ये, आणि FYला आपण फायनान्शियल अकाउंट शिकलेलो होतो. त्या दोन्ही सेक्शनमध्ये आपण जे फायनल अकाउंट सोडून तिन्ही वर्षे आपल्याला फायनल अकाउंट आपण अभ्यासलेलो आहोत. मात्र तिन्ही फायनल अकाउंटमध्ये आपल्याला रेग्युलर फॉर्मॅट म्हणजे टी डायग्रामचा फॉर्मॅट होता, त्याला हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅट असं म्हणतात. मात्र ह्या वर्षी आपल्याला बीकॉम सेकंडरी या सत्रामध्ये, या वर्षामध्ये आपल्याला कंपनीचं फायनल अकाउंट सोडवत असताना आपल्याला ते हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅटमध्ये न सोडवता आपल्याला व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये सोडवायचं आहे. व्हर्टिकल फॉर्मॅट आणि हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅट यामध्ये फरक असा असतो की हॉरिझॉन्टल फॉर्ममध्ये दोन बाजू असतात. म्हणजे टी इंग्रजीमध्ये जे अक्षर आहे टी नावाचं कॅपिटल मधलं, त्या टी प्रमाणे ते डायग्राम येतात आणि त्यानुसार आपण दोन्ही साईडला, उजव्या आणि डाव्या साईडला आपण अमाऊंट मांडत असतो. त्याला म्हणायचं हॉरिझॉन्टल फॉर्म. आणि व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये मात्र सरळ एका रेषेमध्ये अमाऊंट ह्या स्पष्ट केल्या जातात किंवा मांडल्या जातात, त्याला म्हणायचं व्हर्टिकल फॉर्मॅट. आता आपण नेमकं बॅलन्स शीटमध्ये कोणकोणत्या अमाऊंट्स येतात किंवा बॅलन्स शीटमध्ये नेमकं काय काय येतं ते आपण जरा बघूया. बॅलन्स शीट फर्स्ट, इक्विटी अँड लायबिलिटी. शेअर होल्डर्स फंड, in that share capital, reserve and surplus money received against share warrants. Second, share application money, pending allotment. Third, non-current liabilities, long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities and long-term provisions. Fourth, current liabilities, short-term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term borrowings. लायबिलिटी साईडला प्रामुख्याने चार गोष्टी येतात. एक म्हणजे शेअर होल्डरचा फंड, त्याच्यामध्ये त्याचा असणारा शेअर कॅपिटल, त्याचा असणारा रिझर्व्ह आणि सरप्लस. आणि सेकंड मध्ये येतं त्याचं आणि मनी रिसिव्ड अगेन्स्ट शेअर वॉरंट्स. सेकंड मध्ये ऍप्लिकेशन मनी त्यानं जो उभारला असेल
किंवा जे कॉलिंग असतात, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, या माध्यमातून पैसा वापरला असतो तो तिथं दाखवला जातो. आणि नंतर मग करंट लायबिलिटीज आणि नॉन करंट लायबिलिटीज. त्यामध्ये सर्व येणारे दैनंदिन ज्या लॉंग टर्मसाठी कर्ज घेतलं असेल किंवा शॉर्ट टर्मसाठी कर्ज घेतलं असेल किंवा इतर स्वरूपाची जी देणी असतात किंवा करून ठेवलेल्या ज्या प्रोव्हिजन असतात ह्या दोन्हीमध्ये मोडत असतात. ह्या एकूण प्रामुख्याने गोष्टी कशामध्ये येतात तर लायबिलिटीमध्ये. नाऊ वी सी द साइड ऑफ ॲसेट्स. फर्स्ट, फिक्स्ड ॲसेट्स. नॉन करंट ॲसेट्स दॅट कॉल्ड इज द फिक्स्ड ॲसेट्स. In that, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, and long-term loans and advance, and other non-current assets. And second is current assets. Current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans, cash and cash equivalents, short-term loans and advance, and last is other current assets. प्रामुख्याने दोन गोष्टी assets मध्ये येतात. त्याच्यामध्ये ज्या नेहमीसाठी वापरात येणारे जे assets असतात त्याला करंट assets म्हणतात आणि दीर्घ मुदतीच्या जे assets असतात त्याला नॉन करंट assets म्हणतात. म्हणजे फिक्स्ड assets किंवा इतर जे असतात त्या इन्व्हेस्टमेंट, फिक्स्ड assets, अशा पद्धतीच्या लॉंग टर्म लोन असेल किंवा अदर नॉन टर्म करंट लोन असेल ते सगळं येतं ते नॉन करंटमध्ये येतं. आणि बरोबर जे करंट इन्व्हेस्टमेंट चालू स्वरूपातील जे गुंतवणूक असेल किंवा त्याचा स्टॉक असेल, साठा असेल किंवा त्याचे बिल्स रिसिवेबल वगैरे अशा सगळ्या पद्धतीचे दैनंदिन स्वरूपात लागणारी कॅश असते, आपल्या जवळ असणारी कॅश इन हँड, बँकेत असणारी उपलब्ध असणारी रक्कम कॅश ॲट बँक आणि दीर्घ स्वरूपाचं शॉर्ट टर्म स्वरूपाचं अल्पावधीसाठी घेतलेलं एखादं कर्ज असेल किंवा ते सोडून इतर ज्या गोष्टी असतील त्या सगळ्या कशामध्ये येतात अदर करंट ॲसेट्समध्ये. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंटमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी येतात तर व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये मांडत असताना त्याचा एक फॉर्मॅट आहे. फर्स्ट, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेकंड इज अदर इन्कम. थर्ड इज total revenue. Fourth is expenses, cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, employees benefit expenses and finance cost. Depreciation expenses, legal expenses or other expenses. These are total expenses. And 6 is profit before extraordinary and exceptional items and tax. Extraordinary items, profit before exceptional items and tax. Exceptional items, profit before tax. Tax expenses, provision for tax आणि profit for the period. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन म्हणजे त्याचं असणारं दैनंदिन स्वरूपातलं उत्पन्न असेल, त्यानंतर इतर उत्पन्न असेल, ह्या स्वरूपातलं उत्पन्न त्यामधून मग खर्च वजा करायचा. एक तर त्याचं दैनंदिन उत्पन्न आणि त्यातून इतर स्वरूपातून मिळणारं उत्पन्न, त्याचं प्रोडक्शन असेल त्यातून मिळणारं उत्पन्न आणि इतर स्वरूपातून कंपनीला मिळालेलं उत्पन्न असेल, ह्या दोन गोष्टी कशामध्ये येतात तर उत्पन्नामध्ये येतात. आणि त्याच्यामधून त्याचा येणारा खर्च, मग लागणारा असलेला स्टॉक, त्यानंतर वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे नियमित क्रिया पार पाडण्यासाठी जे लागणारा खर्च असेल, कर्मचाऱ्यांनी दिलेले सॅलरी असेल, वेजेस असेल, वित्तीय खर्च असेल, घसारा खर्च असेल किंवा इतर खर्च, हे सगळे खर्च टोटल रेव्हेन्यूमधून टोटल एक्सपेन्सेस वजा करा. म्हणजेच काय, उत्पन्नामधून खर्च वजा केल्यानंतर तुम्हाला काही जी रक्कम मिळते, अतिरिक्त रक्कम मिळत असेल तर त्यामधून काही गोष्टी आपल्याला वगळाव्या लागतात. म्हणजेच कुठल्या कुठल्या तर पहिल्यांदा तुम्हाला प्रॉफिट हा जो मिळतो तो कसा असतो, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काही प्रोव्हिजन करून ठेवलेलं असतात. एक तर तुम्ही प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स असते किंवा इतर कर्मचाऱ्यांच्यासाठी तुम्ही प्रोव्हिजन केलं असतात. त्या गोष्टी वगळून सगळा खर्च वजा केल्यानंतर तुम्हाला जी शिल्लक राहते त्याला काय म्हणायचं, नेट प्रॉफिट. आणि नंतर हा नेट प्रॉफिट कुठे ट्रान्सफर केला जातो तर हा नेट प्रॉफिट बॅलन्स शीटमध्ये ट्रान्सफर करून अशा पद्धतीने केला जातो. फरक इतकाच आहे की त्या मागील 3 वर्षामध्ये आपण जे फायनल अकाउंट शिकलेलो आहोत आणि आत्ताचं फायनल अकाउंट शिकलेलं आहे त्यामध्ये फरक इतकाच आहे की त्याची मांडणी ही टेबल प्रमाणे होते आणि ह्याची मांडणी जी केलेली असते ती फक्त एका सरळ रेषेमध्ये केलेली असते. 3 चॅप्टर्स ओपन करावे लागतात आपल्याला. पर्टिक्युलर्स, रुपीज अशा स्वरूपाचे त्याचे डायग्राम असतात. बॅलन्स शीटमध्ये सुद्धा तशा पद्धतीचे डायग्राम असतात. आणि त्याच्यानंतर
रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मध्ये काय काय येतं? मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्स येतात, ट्रेडिंग अकाउंट असतात, ट्रेडिंग कंपनी असते, सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंग कंपनीचा खर्च असतो, फॉर फायनान्स कंपनी असते. अदर इन्कम मध्ये काय काय येऊ शकतं? तर इंटरेस्ट अर्नड ऑन फिक्स्ड ॲसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट, डिव्हिडंड अर्नड, डिस्काउंट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड, export subsidiary and duty drawbacks, refund of income tax and excess provision with return back. एक्सपेन्सेस मध्ये काय काय येऊ शकतं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्व्हेंटरीज, एम्प्लॉईज बेनिफिट एक्सपेन्सेस, फायनान्शियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन and amortizing charges, other expenses, extraordinary items and exceptional items. Okay, thank you.